الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى في مقام آخر لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع على بيع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. حاضرین گرامی، معزز و موقر محترم سامعین کرام، نیز لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام سامعین و سامعات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ حسد سے متعلق کچھ باتیں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ دعا ہے کہ مولا مجھ کہنے والے کو اور اس کے بعد تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے پہلے گزارش کروں گا، آگے دیکھو قرآن مجید کے اندر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بالتفصیل موجود ہے، پارہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا، سب سے بہتر قصوں میں سے قصہ، بہتر قصہ۔ چھپانا بھی چاہیے، جب نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو چھپانا چاہیے، یہ واقعہ اس بات میں دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ستارے دیکھے، خواب دیکھا، تو اپنے ابا سے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میرے ابا جان 11 ستارے میں نے دیکھے ہیں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ پہلے سے اچھا مانتے تھے، ان کو تھوڑا قریب کیے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی ماں کا ویسے بھی انتقال ہو گیا تھا اور یہ چھوٹے بھی تھے، چھوٹے بچوں سے ماں باپ زیادہ پیار کرتے ہیں، اور خصوص اس وقت جب اس کا سنبھالنے والا کوئی اور نہ ہو تو باپ کی توجہ کا مرکز اور زیادہ بن جاتا ہے، تو باپ کی توجہ یعقوب علیہ السلام زیادہ مانتے تھے۔ بھائیوں کو اسی بات سے تو حسد تھی، جلن تھی، باپ کیوں زیادہ مانتا ہے؟ دیکھیے، محبت پر اور دل پر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس کئی بیویاں ہونا، باری تو لگا سکتا ہے کہ ایک دن اس کے پاس رہنا، دوسرے دن اس کے پاس، تیسرے دن اس کے پاس، چوتھے دن اس کے پاس، 4 خلاص، اس سے زیادہ نہیں۔ اب جتنے بھی امیر ہو جاؤ، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن دل پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ سب کو برابر چاہنا ہے۔ ہاں، جہاں تقسیم کا مسئلہ آئے گا، جہاں خریداری کا مسئلہ آئے گا، انصاف کرے گا وہ، بے شک اس کو ایک جوڑا دلایا تو تینوں کو بھی ایک جوڑے اور دلائے گا، سب کو دے گا وہ۔ ہاں، باری سب کی برابر رہے گی، لیکن دل میں اگر اس کے کسی کے لیے چاہت زیادہ ہے، اس کو زیادہ محاطہ پسند کرتا ہے، اس کی زیادہ محبت ہے اس پر، اللہ تعالیٰ گفٹ نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے، اس پر دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ چاہت تو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، وہ بیٹے کو کچھ ریزن کے ساتھ زیادہ چاہتے تھے، بھائیوں کو جھلن پیدا ہوئی، کہا چلو القوه فی غیابت الجب یلتقط بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین، لے کے چلو کنویں میں ڈال کے آئیں گے۔ بھائیوں نے کیا کیا کیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میرے بھائی، لے گئے، موت کے منہ میں ڈال کر کے آئے، ویران و بیابان جنگل میں کنویں کے حوالے کر کے آئے۔ لاش میں اللہ نے کیا کیا، اب یہ سنو، حاسد جتنا چاہے حسد کر لے، ہاں وقتی طور پہ کسی کو نظر بد لگ سکتی ہے، اس کا بھی اللہ نے کتاب و سنت کے اندر علاج نازل فرمایا۔ قرآن و حدیث کے ذریعے تم حاسد کی نگاہ سے بچ سکتے ہو، لیکن حاسد یاد رکھے جتنا بھی چاہے شڑینتر رچ لے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ تدبیریں کرتے ہیں، یہ چال چلتے، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا، بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौत के मुंह में डाल के आए थे। एक वक्त आया, कायनात ने देखा, कुरान मजीद के अंदर इनकी हालतों को बयान किया हुआ, आके उन्हीं के दरबार में पहुंचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह बना दिया हुआ है, मिस्र का वजीर खजाना बना दिया हुआ है। उनके पास वही कुएं में डालने वाले भाई भीख मांगते हुए चंदे के लिए आए हुए और कहते हैं, या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलना अद-दुर्र व जिना बिबिदातिन मुज़्ज़ा। ऐ बादशाह, हमें बहुत तकलीफ हुई है, हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारे घर में भूखमरी आई हुई है, हम बड़े गरीब हो गए हैं। व अहलना अद-दुर्र व जिना बिबिदातिन मुज़्ज़ा, ये थोड़ी सी पूंजी लेके आपके पास आए हुए, फाऊफी लनल कैल व तसद्दक अलैना, मुकम्मल नाप के हमको दे दो। और ये पूंजी हम जानते हैं कि इस लायक नहीं है कि हमारा गल्ला पूरा मिल जाए, हमारी सवारी के बोझ के बराबर हो जाए। हम दूर से आए हुए जानते हैं थोड़ी पूंजी है, मामूली पूंजी है, लेकिन अपनी जानिब से हमारे ऊपर सदका और खैरात डाल देना। देखो जरा, हसद की आग में जलते हुए भाइयों ने कुएं में डाला, मौत के मुंह में छोड़ के आए। रब ने इनको बादशाह बनाया, वही भिखारी बन के चंदा मांग रहे इनके सामने आए हुए। तो रब जो चाहेगा वही होगा, सब जो चाहेंगे वो नहीं होगा। ये बात याद रखना, सबके पानी पर, सबके कर्मों पे अल्लाह ने पानी फेर दिया, इनको मकाम दिया। और वही आके कह रहे तसद्दक अलैना, अय बादशाह भी जानते थे वही मेरा भाई जिस पर हमने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। तसद्दक अलैना, हमारे ऊपर खैरात डाल दो, सदका कर दो, हमें दे दो, लेके जाके खाएंगे। और हासिद इतने गिरे होते हैं ना कि किसी भी हद तक गिरने और कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया उठाओ, भाई का प्याला छुपा दिया गया, एक तदबीर थी उनको रोकने की, वहां प्याला छुपाया गया उनके सामान में। जब निकला और उसके बाद मंजर आम पर यह बात आई कि तुम्हारे भाई बिन्यामीन, जिनका नाम तारीख में आया हुआ है, इन्होंने चोरी किया है, इनको आप लोगों ने ही अपने यहाँ का सजा तजवीज किया था कि उसको काम पे यहाँ रख लिया जाएगा, इनको यहाँ रखा जाएगा। इन्होंने क्या कहा पता है? क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ा खुल्लहू मिन क़ब्ल, इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ा खुल्लहू मिन क़ब्ल। अगर ये छोटा भाई चोर है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसका बड़ा भाई जो था यूसुफ, वो भी ऐसे ही चोरी किया करता था। देखो कितने गिरे हुए, कितने नालायक इंसान। अगर ये चोरी किया तो कोई बड़ी बात नहीं, इसका भी एक भाई था, वो भी ऐसे ही चोरी किया करता था। फासर्रहा यूसुफ फी नफ्सी, हम होते भड़क पड़ते, आके हमारे दरबार में तुम चंदा मांग रहे हो, मैं ही वो यूसुफ हूं, भड़क पड़ते हम। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने दिल में छुपा लिया, यार तुम लोग इस हद तक गिर सकते हो, यहाँ मेरे मुंह पे बोल रहे हो, इसके एक बड़े भाई ने भी, यूसुफ ने भी चोरी किया था, कहाँ चोरी हुई। बहरहाल तो ये हासिल का मामला होता, कत्ल तक करने से गुरेज नहीं करता है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश करता है, और अंजाम खुद का खसारा है, खुद की जिल्लत है, खुद की रुसवाई है। किसी अरबी शायर ने क्या खूब ही कहा था पता है? जब कोई हसद करे आपसे ना तो सब्र भी कर लिया करो, उसके मुंह मत लगो उसके मुंह। क्यों? हसद करने वाला जल रहा है, उसके दिल में एक आग लगी है, ये बात याद रखना, खुश नहीं है। आजकल लोग आपको खुशहाल देखकर जिस कदर जल रहे और परेशान है ना, उनकी अपनी निजी लाइफ में जो परेशानियां हो उससे उतने परेशान नहीं हो जितना आपकी खुशियां देखकर वो परेशान है। समन वाला का धंधा कैसे चल रहा है, समन वाला खुशहाल कैसे जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए आप सब्र थोड़ा कर लिया करो ना, और कहीं थोड़ा सा और अपनी खुशी दिखा दो तो मर जाएगा, इसको अटैक आ जाएगा, इसको अटैक आ जाएगा, शुगर का पेशेंट बन जाएगा। हाँ यार, हम तो इतने से जल रहे थे, उसको इतना अभी तो हर छुपा के रखा हुआ, लेकिन दिखाना नहीं। उसके नजरे बस से आपको बचना भी है, सब्र कर लेना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, इस्बिर अला कैदिल हसूद फइन्न सब्रका कातिलहु, हासिद के हसद पर तुम सब्र कर लिया करो, तुम्हारा सब्र उसे मार डालेगा, उसे कत्ल कर डालेगा। कोई बंदा है आपसे जल रहा है, आपकी तरक्कियों के देख के कुड़ रहा है, उसे पसंद नहीं है, आपको मिटाना चाहता है, आप रास्ते से गुजर रहे हो, गालियों पे गालियां दिया जा रहा है, आपका नाम ले लेके बुरा भला कह रहा है, आप हो कि उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, गुजर रहे और मरेगा वो। यार देखो, मैं उसको जलील करने की कोशिश कर रहा हूं, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो जा रहा है अपनी हाथी की तरह जो है अपना सीना छोड़ा करके, मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं, आपका नाम लेके वो गालियां बक रहा है। किसी शायर ने क्या खूबी कहा था, अरबी के शायर ने कहा, फमदइतुहु सम्मा क़ुल्तु ला यानी
वलक़द अमुर्रु अलल्लज़ीनि यसुब्बुनी फमदयतुहु थम्मा क़ुल्तु ला यानीनी, मैं एक कमीने शख्स के पास से गुजरता हूँ, नालायक शख्स के पास से गुजरता हूँ, वो मुझे गालियां दे रहा होता है, मैं सोचता हूँ मुझे मुराद नहीं ले रहा, किसी और को गालियां दे रहा होगा, नाम आपका ले रहा है, आप वहां से गुजर रहे हो, ए फलाना ये माँ बहन कर रहा, आप गुजर रहे हो वहां से और सोचते हैं जाने दो। ये बहुत बड़े दिल गुर्दे वाले होने का दलील है, हाँ, कि मुझे वो मुराद नहीं ले, किसी और को, हाँ, मेरा नाम इश्तियाक, किसी और को, किसी और इश्तियाक को गाली दे रहा होगा, मुझे नहीं दे रहा हूँ, चल निकल जाता हूँ। ये मरेगा और जलेगा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से शख्स है, यहाँ से शख्स है। मेरे भाई से बता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहासदु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और बुखारी के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी, ला तहासदु वला तबागदु वला तदाबरु वला यबी बअदुकुम अला बै'i बअद, लोगों आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ और इनाद ना रखो, हाँ, वला तदाबरु, पीठ मत दिखाओ, नाराजगी का इजहार मत करो, वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, ओ अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहुल मुस्लिम फौqa सलात, 3 दिन से ज्यादा कोई मुसलमान किसी मुसलमान से नाराज रहे, ये हलाल ही नहीं है, हराम है ये कि कोई 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। इसलिए 3 दिन से ज्यादा नाराजगियां मत रखा करो, मिल लिया करो, सलाम कर लिया। गुस्सा है शैतान की तरफ से आ जाता है, कभी अगर नाचाकी हो जाए, ठीक है 2-3 दिन तक की उसको रखने की इजाजत, उसके अंदर मिल लिया करो। गुस्सा हमेशा तो नहीं रहता ना, उसके बाद तुम्हारी अना बाकी रह जाती, उसके बाद तुम्हारे हसद और बुग़्ज़ और इनाद बाकी रह जाते हैं, शैतान का उस पर दखल नहीं रह जाता। फिर शैतान तो बहरहाल हमेशा से चाहता है कि जो है इसको वरगलाया जाए, लोगों को लड़ाया जाए, लोगों को भड़काया जाए। यहूदियों मुसलमानों से जलना ये यहूदियों की खास सिफत थी। आज हम आपस में एक दूसरे से जले, यहूदियों वाला सिफत है हमारे। अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह अन-निसा नंबर 54 में फरमाया अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, क्या ये लोग उस नेमत से जलते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें अपने फजल से दे रखा है। यहूदियों का तस्करा अल्लाह ने यहाँ दिया, मुसलमानों को जो अपनी नेमत से अल्लाह ने दे रखा है अपने रहमो करम से, इस पर ये लोग जलते हैं। और जलने का हुनर, एक हसद करने का जो ये फन है, इतना खतरनाक है कि इंसान को हक कबूल नहीं करने देगा, हक कबूल नहीं करने देता। शुमार बेशुमार मिसालें आपको मिल जाएंगी कुरान और सुन्नत के अंदर। अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन, ये जानता था प्यारे नबी हक पर है, लेकिन ये अल्लाह के नबी से जलता था, इसलिए ईमान न लिया, मुनाफिक होकर के मरा, मुनाफिक होकर मरा। ये मदीना का वासी था, मदीना के अंदर नबी की बैसत, आपकी नबूवत आने से पहले लोगों ने इसको अपने सरदार बनाने का फैसला किया था। एक मुअज़्ज़ज़ और रईस इंसान था, एक माना जा रहा पहुंचेली सरकार थी इसकी। हाँ, कुछ लोग होते हैं समाज में थोड़ा अच्छा कमाते खाते, थोड़े अच्छे असर रसूख वाले हैं तो लोग चुन लिए, चलो अरे आजकल तो ऐसा चल रहा है, चाहे तू अटिया घटिया हो, चाहे नालायक हो, हराम खोर हो, चलो मस्जिद का ट्रस्टी बन जाओ। मैं सबकी बात नहीं करता, अल्लाह वाले भी मौजूद हैं। हाँ, जो रईस मालदार अल्लाह वाले भी है, लेकिन अक्सर मकामात पर ऐसे ही देखा जाता है, जितने भी बड़े हराम खोर हो तुम, है तुम्हारे पास हराम कमाई की दौलत, चलो तुम मस्जिद का सदर और ट्रस्टी बन जाओ, चाहे तुम्हें बात करने की तमीज मालूम ना हो, इमाम और मुअज्जिन से किस रुतबे में कैसे अखलाक से पेश आया जाता, कौन सी बात कहां पेश की जाती है, तुम्हें इतनी भी तमीज मालूम ना हो, चलो सदर सेक्रेटरी तुम बन जाते हो। यहां तक मामला, मैं और आगे इस पर नहीं बोलना चाहता। मेरे भाइयों, मैं भी इसी लाइन का एक इंसान हूं, इसलिए मुझे तजर्बा और मैं जानता हूं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इसलिए जलता था कि इसको लोग सरदार बनाने वाले थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद इसकी सरदारी पे पानी फिर गई। आज लोग देखो कितने जल रहे, आपस में मर रहे, फलाना सदर बन गया, फलाना खजानची बन गया, फलाना सेक्रेटरी बन गया, फलाना मस्जिद का ट्रस्टी बन गया, मैं क्या रह गया। अरे भाई, तू जिस भी जगह पे है अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्यों जल रहा है सामने वाले से, ठीक है वो बना है, अगर वो कुछ गड़बड़ करेगा अल्लाह के हवाले भी तो करना है। एक दिन आएगा, इसी कांधे पे लोग लेकर के जाएंगे, मरो मिट्टी के नीचे दबा के आएंगे, न तेरा रुतबा रहेगा, न तेरा यहाँ का जो है असर और रसूख रहेगा, न तेरी पहचान रहेगी, न तेरे बचाने वाले बेटे रहेंगे, न तेरे तरफ से आने वाले गुंडे रहेंगे, रहेगा तो मुनकर नकीर के हाथों में वो हथौड़ा कि अगर एक हथौड़ा मार दिया जाए ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, इस दुनिया के अंदर जितना करना चाहिए कर ले, अल्लाह के पास पहुंचेगा 1 सेकंड के अंदर तेरी सारी अकल निकल जाएगी, तेरे सारे रुतबे और मकाम पर पानी फिर जाएगा। न वहां कोई वकील है, न कोई डॉक्टर है, न कोई जज है, न कोई इंजीनियर है, बस पड़े हुए मुर्दे हैं। अल्लाह के घर में हाजिरी देकर अपने किए का हिसाब पा रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं, अजाब पा रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जज़ा और सजा वसूल कर रहे हैं।
یہ رتبہ رہ جائے گا. میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی, یہ حسد جو ہے حق قبول کرنے نہیں دیتی. یہود و نصارہ جانتے تھے ہماری کتابوں میں انتم مہارشی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, محمد نام ہوگا, ان کے اندر یہ صفات ہوں گے, یتیم پیدا ہوں گے, ماں کے پیڑ میں نہیں ہوں گے, ان کے باپ کا انتقال ہو جائے گا, پہاڑ شجر درخت ان کے سامنے جھکیں گے, ان کے سامنے سجدہ کریں گے. یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے. اور یہود و نصارہ کے جو رہبانیین جو علماء ان کے تھے وہ جانتے تھے, پھر بھی ایمان نہیں لائے. پتا ہے کیوں؟ یہی حسد کی آگ تھی جس میں جل رہے تھے. وہ یہی جلنے کا ہنر ان کے اندر تھا, یہی جلنے کا فن تھا. وہ جل رہے تھے کہ اسماعیل کی اولاد میں کیوں آیا, ہم جیسے چودھریوں پہ جبرائیل کیوں نہیں آیا, اللہ نے جبرائیل بھیجا تو ہم جیسے چودھریوں پہ کیوں نہیں بھیجا, ہم جیسے رئیسوں کے پاس قرآن کیوں نہیں اترا, اس بھکاری پہ, اس یتیم پہ, اس غریب آدمی پہ کیوں آیا. اللہ نے قرآن میں سورہ زخرف میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, ہم میں سے کسی معزز انسان پہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا. اللہ نے جواب دیا اهم يقسمون رحمت ربک, کیا تم رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہو؟ ہوتے کون ہو تم تقسیم کرنے والے؟ کیا ہے تمہارا رتبہ بتاؤ تو صحیح. اللہ نے ان کو نبی کیوں بنایا, ان پہ کیوں فرشتے کو بھیجا, ان کو فلاں نعمت سے کیوں ہوتے کون ہو تم یہ فیصلہ کرنے والے؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ رب کا یہ معاملہ اللہ جسے چاہتا اسے دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے, اسے کرنے دو, تم اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو ورنہ ذلیل ہو کر کے رہ جاؤ گے. بھائیو وقت کافی گزر گیا, میں جلدی انشاءاللہ چند باتیں پیش کروں گا. یہ انتہائی بدترین قسم کا ایک جرم ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے, واضح رہے علم حضرات سے معذرت کرتا ہوں, اس روایت پر بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے. میری یہ اپنی خاص طور پہ عادت ہے علم گلم روایتیں اور ضعیف و موضوع روایتیں پیش کرنے کا عادی نہیں ہوں, اللہ معاف کرے. اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے, جبکہ بعض مقامات پر یہ روایت صحیح اور حسن درجے تک بھی ہے, حسن درجے یعنی صحیح روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد, او لوگو حسد سے بچو, جلنے سے بچو, ایک دوسرے کی نعمتیں دیکھنے کے بعد اس کے خاتمے کی تمنا کرنے سے بچو. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب, کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. 10 کنٹل لکڑی جمع کر دو, سوکھی لکڑیاں, اس میں سلائی لگا دو, 1 گھنٹے کے بعد وہ لکڑی نہیں رہ جائیں گی. کیا بچے گا؟ راکھ بچے گا, کوئلہ بچے گا. آگ نے 1 گھنٹے کے اندر 10 کنٹل لکڑیوں کا جو حال کیا ہے وہ لکڑی کہلانے کے لائق نہیں رہ گئی, اس میں راکھ بچا, کوئلے بچے ہیں. ایسے ہی ایک جلنے والے, کڑنے والے, حسد کرنے والے انسان کے اندر جو نیکیاں, نمازیں بھی پڑھتا ہے, حسد بھی کرتا ہے, حج بھی کیا, حسد بھی کرتا ہے, وہ دنیا کے اندر اچھے اعمال بھی کرتا ہے, لوگوں سے جلتا بھی ہے, لوگوں کے نعمتیں, ان کے اثر و رسوخ, ان کے مقام و مرتبے, ان کی خوشیاں, ان کی راحتیں, ان کے آرام و آسائش, ان کی اولادیں, ان کا دھندا دیکھنے کے بعد یہ اندر سے جل بھی رہا ہے اور نیکیاں بھی کر رہا ہے. پیارے نبی نے فرمایا یاد رکھنا, جس طرح آگ نے لکڑیوں کا حال کیا ہے وہی حال تیرے نیکیوں کا حسد کرنے والے ہیں. جس طرح لکڑیاں گھنٹے بھر جلنے کے بعد لکڑی کہلانے کے لائق نہیں رہ گئی, ایسے ہی تیری عبادتیں عبادت نہیں رہ جائیں گی, ہباء منصورہ ہو کر کے اڑ جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی. کیا چاہتا ہے کوئی بندہ کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائے؟ پھر کیوں جل رہا ہے؟ کیوں جل رہا ہے؟ سامنے والوں کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اس میں فائدہ ہوگا. اے اللہ فلانے کو نعمت سے نوازے, اللہ فلانے کی تکلیف دور کر دے. ہے اتنا ہنر آپ کے اندر, کبھی تنہائی میں اللہ سے جڑے رہا, اللہ فلانواں ہمارے محلے میں پریشان, اللہ اس کی پریشانی دور کر دے. تم نے نامعلوم کتنی بددعائیں دی ہوں گی, کتنی غیبتیں کی ہوں گی, کتنی چغلیاں کھائی ہوں گی, کتنا لڑایا اور فساد مچایا ہوگا. کبھی یہ بھی اپنا کے دیکھو. پیارے نبی فرماتے ہیں تمہارے پاس, تمہارے سر کے پاس جب اپنے بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرتے ہو, ایک فرشتہ موجود ہو کے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ, آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ. اے اللہ یہ بندہ جو اپنے بھائی کے لیے پیٹ پیچھے دعائیں کر رہا ہے, اس کے لیے تجھ سے خیر مانگ رہا ہے, اللہ اس کو بھی دینا, اس کو بھی دینا, اس کے لیے بھی قبول کر لے, اس کے لیے بھی قبول کر لے. دعوت المرء لأخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ, بھائیوں کے لیے پیٹ کے پیچھے دعائیں قبول ہوتی ہیں, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, قبول ہوتی ہے, یعنی اللہ سنتا ہے. دیکھو یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا, اپنے بھائیوں کے لیے مانگ رہا ہے, چل اس کو بھی ملے گا, تجھے بھی ملے گا. فرشتہ بھی دعا کر رہا ہے اس پر. یہ ہے ہنر, اپناؤ انشاءاللہ.
अपनाओ। किसी को अल्लाह ने कोई खूबी, कोई नेमत दिया है, कोई जहानत फतानत दिया है, कोई ओहदा मनसब व मर्तबा दिया हुआ है, आप क्यों जलें? आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उनसे जलें, उनसे कूढ़ें और अपने दिल के अंदर उसके लिए तकलीफ पाएं। इसमें आपका भी नुकसान है, सामने वालों को भी अपने नजर बद के जरिए आप थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते। बसूरत दीगर होगा वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा से कहा, सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा, कहा या रसूल अल्लाह, दो रिवायत है, एक में अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, हैते अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से गालिबन पूछा था, कहा अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से, ये जो है आपको मुस्लिम शरीफ में 2962 नंबर के थाने कहा, इदा फुतिहा अलैकुम अर्रूम वल फारिस फायकुम अंतु, जब रोम और फारस के खजाने तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, फतेह हो जाएंगे, उनको तुम अपने पैरों तलों से रौंद डालोगे, वहां से टैक्स आएगा, माल आएगा, कैसी कौम जिंदगी, कैसी कौम बन के जिंदगी गुजारोगे? तुम्हारी क्या शान हो, क्या करोगे उस वक्त? कहा नकुल कमा अमरना अल्लाह। उन्होंने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम वो करेंगे, वो कहेंगे जो अल्लाह कहेगा, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मजीद की अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब गैर ज़ालिक, या फिर तुम दूसरा काम करोगे, ततहासदून तुम्मा ततदाबरून तुम्मा ततबागदून तुम्मा ततनाफसून, तुम आपस में एक दूसरे से हसद करोगे, एक दूसरे से जलोगे, कुड़ोगे, एक दूसरे से दुनिया के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, एक दूसरे से अदावत और दुश्मनी करने लगोगे, या इसके अलावा दूसरे गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे। यानी फरावानियां हो तो हमारी ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बीमारियों को अपने अंदर पनपने डालें। एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, कहा या रसूल अल्लाह, कौन हम में सबसे ज्यादा बेहतर है? हम में कौन ज्यादा बेहतर? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्ल सदूकुल लिसान मखमूमुल क़ल्ब, जो जुबान का सच्चा हो। जुबान का सच्चा ढूंढने पे नहीं मिलते हैं आजकल लोग। आज क्या कहा है, कल क्या के कुछ अता पता नहीं होता हमारे ईमान का। 5000 रुपया दे तो ईमान बेच देगा बंदा। आज उसने कहा था कल लौटा दूंगा, 1 साल के बाद भी बोलेगा आज अभी नहीं है। गुंडागर्दी करेगा, आंखें दिखाएगा, उल्टा आपसे बात करेगा, आने का नहीं दोबारा, लिया है तुम हकदार हो जा रहे हो, फिर भी इस तरह के जुमले उसके हो, गुंडागर्दी, कुछ हता पता नहीं। कहा जो जुबान का सच्चा और पक्का होना, ये सबसे बेहतर इंसान होता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सदूकुल लिसान, जुबान का सच्चा, ये हमने जान लिया, मखमूमुल क़ल्ब क्या है? मखमूमुल क़ल्ब क्या है? प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बीमारियों का नाम लिया और फरमाया, जो बंदा ये हसद ना करे, बुग़्ज़ ना करे, इनाद ना करे, आपसी दुश्मनी में ना रहे, तकासुर तहासुद वगैरह के अंदर मुब्तला ना हो, वो सबसे बेहतर। ये मखमूल क़ल्ब है, दिल उसका खाली हो, दिल उसका खाली हो आपसी कीनों से, दिल उसका खाली हो एक दूसरे से अदावत और दुश्मनी से, दिल उसका खाली हो एक दूसरे से हसद से, दिल उसका खाली हो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के नीयत से खाली हो, ये सबसे बेहतर इंसान होता है। ये बहुत सारी जहां बुराइयां अपने अंदर पैदा करता है, वहीं हसद इंसान को हक कबूल नहीं करने देता, मुनाफकत की मौत मारता। एक आखिरी बात इंशाअल्लाह मैं पेश करके अपनी बातों को खत्म करता हूँ। प्यारे ने बेहतर मोहम्मद, वक्त भी गुजर चुका, कितने टाइम है? टाइम कितना है? अच्छा 2-3 मिनट और ले लो। हाँ, ये आखिरी बात। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे होते, कहा कि अभी एक जन्नती आने वाला है। मुख्तसर बताता हूँ, 3 दिन यही वाकया पेश आया। एक साहबी गए, उनके घर पे पहुंचे, देखा कि बंदा है, नमाज पढ़ा चला गया। उसके घर पे पहुंचे, कहा मेरे बाप से झगड़ा हुआ, आपके पास आया हूं, 3 दिन रहे। उसके बाद कहा तुम करते क्या हो? तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा देखने आए थे कि करते क्या है, देखने आए करते क्या है? कहा देखा वही मामूली सी बात है। कहा प्यारे नबी ने तुमको जन्नती कहा, 3 दिन कहा है, इस जमीन पर चलते फिरते तुम जन्नती हो, फिर करते क्यों? कहा उन्होंने ये सुन लो, जो हादा हुआ लदी राइट, जो तुमने देखा वही मेरी इबादत है। गैर अन्नी ला अजिदु फी नफ्सी लिअहद मिनल मुस्लिमीन गिल्लन व फी रिवायतिन गिश्शन वला अहसुदु अला अहदिन अला खैरिन अताहु अल्लाहु इय्या। मुस्लिम अहमद की रिवायत है। मेरे अंदर जो खास बात है ना, वो ये कि किसी भी मुसलमान को अल्लाह ने कोई नेमत दे रखा तो उसको देखकर मैं जलता नहीं हूँ, किसी के लिए अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ और कुढ़न नहीं रखता हूँ। इसलिए शायद हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते, हादा हुवा अल्लती ला नुतीक़, हादा हुवा अल्लती बल्लग़त बिका
ہاں علی ھذا او کما قال، یہی وہ شاید رتبہ ہے جو تم کو ملا، یہی تمہارا عمل ہے، اسی نے اس رتبے پہ پہنچایا، اور یہی وہ خاص بات ہے جس کی شاید ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اپنے دلوں کو صاف کرو بھائیو، اپنے سینوں کو صاف کرو، جلنا کڑنا یہ جو ہنر اس کو نکالو، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ رتبہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد جیسی قبیح لعنت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔